Dear students, example for conformal map. Consider the mapping f of z equal to w equal to e raised to z. Now f dash of z equal to e raised to z itself and it is not equal to 0. So by theorem f is a conformal map. F is conformal. Now we have to check the images of the vertical and horizontal lines under this mapping w equal to e raised to z. E raised to z equal to e raised to x plus iy, that's equal to e raised to x into cos y plus I sin y. Now we consider image of y-axis. That is, y-axis means x equal to 0. So x equal to 0 implies w equal to e raised to z implies or equal to e raised to z equal to 0 plus iy, that's equal to e raised to iy. By taking modulus on both sides, we get a modulus of w equal to modulus of e raised to iy, that's equal to 1. Mod w equal to 1 represents a circle with the center 0, 0 and radius 1. That is, mod w equal to 1 is a unit circle. That is, we take the x-axis, then we get the unit circle. That is, the x-axis is mapped into unit circle under the mapping w equal to e raised to z. That is, we take the x-axis on the z plane. X and y are axes. This is the z plane. And this is our image of x-axis. And under the mapping w equal to or f equal to e raised to z, we get another plane, that is the uv plane or w plane. This is xy plane and this is uv plane or w plane. The image is a circle with the center 0, 0 and radius 1. Now we take the general line parallel to y-axis, that is some x equal to k. X equal to k means the image is y-axis in a parallel ആയിട്ടുള്ള ഒരു line x equal to k. What is the image of x equal to k under e raised to z? W equal to e raised to k plus iy, that's equal to e raised to k into e raised to iy. Taking modulus, we get modulus of e raised to k into modulus of e raised to iy, that's equal to mod w equal to e raised to k and modulus e raised to k, it's a positive number, and e raised to iy the modulus 1. So we get mod w equal to e raised to k, which represents a circle with the center 0, 0 and radius is e raised to k. That is, any vertical line x equal to k is mapped into a circle with the center 0, 0 and radius e raised to k. So in general, we can say that any line, any vertical line x equal to k, whether x is 0, whether k equal to 0, positive or negative, it is mapped into circles. K equal to 0 ആകുമ്പോൾ e raised to 0 റേഡിയസ് ഉള്ള, അതായത് 1 റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ കിട്ടും. k equal to 1 ആകുമ്പോൾ e raised to 1 റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ കിട്ടും. ദെൻ അങ്ങനെ ഉള്ള കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണ് കിട്ടുക. സെൻറ്റർ ഈസ് ആൾവേസ് 0, 0 ആൻഡ് റേഡിയസ് ഈസ് e raised to k ഫോർ എനി k. ഇഫ് k ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, k 0 ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. k ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ, ഈ സർക്കിൾസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റീരിയറിലായിരിക്കും. ഇനി k ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എല്ലാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സർക്കിൾസ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ്
any vertical line x equal to k is mapped into concentric circles which are lying either exterior or interior to the unit circle for any k greater than 0 or less than 0. If k equal to 0, it is mapped into the unit circle. Now we have to consider the image of horizontal lines. So first we consider the horizontal line, that is the x-axis, that is y equal to 0. So w equal to e raised to z equal to e raised to x plus I0, that is equal to e raised to x. That is, we take x-axis, then we get w equal to e raised to x. E raised to x is always positive. It belongs to 0, infinity. So the image is here the x-axis is line and z plane x-axis ആണ്. W plane we get e raised to x. E raised to x means 0, infinity. That is this line. U axis ആണ് കിട്ടുക. That is x-axisനെ z പ്ലെയിനിലെ x-axisനെ w പ്ലെയിനിലെ u ആക്സിസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് z പ്ലെയിനിലെ കംപ്ലീറ്റ് x-axisനെ, കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ആക്സിസിനെ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിലേക്ക്, ഇങ്ങോട്ടില്ല, പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. 0 ഉണ്ടാവില്ല. 0ൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള പോയിൻ്റ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ റേ എന്നാണ് പറയാം. സോ വി ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് റേ. പോസിറ്റീവ് യു റേ ആണ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ജനറലി നമ്മളൊരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു π/2 നോക്കിയാൽ വി ഗെറ്റ് w ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ല, y ഈക്വൽ ടു π/2 e റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് I π/2 e റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു cos π/2 പ്ലസ് I sin π/2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I e റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു I. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ ഓർഡേഡ് പെയറിൽ 0 e റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ടേക്ക് y ഈക്വൽ ടു π/2, ദ ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു π/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ് വരിക. I ഈക്വൽ ടു π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ വരും. അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0 e റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്. അതായത് യുവും വിയും കൊടുത്താൽ u ഈക്വൽ ടു 0. u ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആക്സിസ് ആണ്. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് വി ആക്സിസ് ഇല്ല. വി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ e റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്. e റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ആൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ u 0യും വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആക്സിസ് ആണ് കിട്ടുക. അതിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വി ആക്സിസ് ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് വി ആക്സിസ് മാത്രം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലൈൻ. സോ y ഈക്വൽ ടു π/2നെ പോസിറ്റീവ് വി ആക്സിസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി y ഈക്വൽ ടു പൈ ആണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് w ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് I പൈ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് പൈ പ്ലസ് I സൈൻ പൈ. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് പൈ ഈക്വൽ ടു -1. മൈനസ് e റൈസ് ടു എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഓർഡേഡ് പെയർ ഫോം മൈനസ് e റൈസ് ടു എക്സ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് y ഈക്വൽ ടു പൈനെ, y ഈക്വൽ ടു പൈ മീൻസ് ദിസ് ലൈൻ നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് ആണ് y ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് z പ്ലെയിനിൽ. ഇനി w പ്ലെയിനിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് u ഈക്വൽ ടു ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. e റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ആൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. സോ മൈനസ് e റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. സോ u ഈക്വൽ ടു മൈനസ് e റൈസ് ടു എക്സും v ഈക്വൽ ടു 0യും ആണ്. v ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u ആക്സിസ് ആണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് u ആക്സിസ് ഇല്ല, u ആക്സിസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ട്. സോ y ഈക്വൽ ടു പൈ ഈസ് മാപ്ഡ് ഇൻ ടു ദി നെഗറ്റീവ് u ആക്സിസ്. നെഗറ്റീവ് u റേ ആണ് കിട്ടുക. സോ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് എനി ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു k, y ഈക്വൽ ടു k, whether k is positive or negative, it is mapped into w equal to e raised to x plus ik, that's equal to e raised to ik into e raised to x. This is a this is a constant. E raised to ik is always a constant, cos k plus I sin k. Since k is constant,
therefore e raised to ik is a constant number. So we get the image as a ray in the UV plane with making an angle k. That is, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് π/2 എടുത്തിരുന്നു. π/2 എടുത്തപ്പോൾ ഇമേജ് നമുക്ക് ഈ ലൈനാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് π/2 ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് π/2 ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തു. ഇനി പൈ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ലൈനാണ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് പൈ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തു. സോ ഇൻ ജനറലി കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റേ ആണ് കിട്ടുക. സീറോ ഉണ്ടാവില്ല. സീറോൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് റേ ആണ് കിട്ടുക. with making an angle k with positive u axis or positive real axis. That is, we conclude any horizontal line y equal to k is mapped into a ray by making an angle. ഏതാണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ, അതേ നമ്പർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി ടേക്ക് എ സ്ട്രിപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് y equal to k1നും k2നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y equal to k1, y equal to k2. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് k1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് k1ൽ ആംഗിളുള്ള ഒരു റേ കിട്ടും. k2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് k2 ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേ കിട്ടും. സ്ട്രിപ്പ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണ്. സോ ഇതിന് ഈ രണ്ട് ലൈനിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമേജസിനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്നാണ് പറയാം. സെക്ടർ. സോ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെക്ടറിലേക്കാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. That is the image of the vertical line and horizontal lines under the mapping e raised to z. So any horizontal line is mapped into a ray and any vertical line is mapped into concentric circles under the mapping e raised to z.